بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ ہم نے حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن صاحب کے بارے میں جو گفتگو کی تو اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ اپنا مزید اس پر کوئی بیان ریکارڈ کروائیں اور لوگوں تک آپ پیغام پہنچائیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو ہمارا جو نظریاتی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ہم نے اس نظریاتی اختلاف پر جو ہے ان کو داد تحسین پیش نہیں کیا، خراج تحسین نہیں دیا، بلکہ جو انہوں نے کام کیا حق خطیب صاحب کے خلاف جو انہوں نے امت میں جو ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو یوں سمجھیے کہ اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، تو اس کو جو بے نقاب کیا اور اس کی جو عقدہ کشائی کی، تو اس پر ہم نے یہ کہا کہ ہم ان کو تحسین پیش کرتے ہیں، داد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک امت کی آنکھوں سے پٹی اتارنے والا کام کیا، اور یقیناً یہ ایک ایسا کام ہے جو ایک اچھا کام ہے جسے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ دوسری عام بات یہ کہ یہاں پر یاد رکھیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو خطیب صاحب جو اعلان کر رہے ہیں، تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک آدمی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں یاد کہ ختم نبوت پر کون کون سی آیات دلالت کرتی ہیں، بلکہ بقول اقرار الحسن صاحب کے کہ وہ ایک آیت بھی ختم نبوت کے حوالے سے پڑھ کے سنا نہیں سکے اور نہ کوئی ایک حدیث مبارکہ سنا سکے۔ تو یہ ختم نبوت کے مسئلے کے پیچھے انہوں نے آڑ بنائی ہے۔ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ اپنا مدعا کیا لے کر گئے ہیں۔ ویڈیو آپ کے سامنے یہ ابھی چلے گی آگے تو آپ دیکھیں گے اقرار الحسن صاحب اپنا مدعا کیا لے کر گئے اور وہ آگے سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا یہ مدعا ہے کہ آپ کے جو مریض وغیرہ ہے، یہ جو آپ کرتے ہیں یہ سارا ڈھونگ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ شاہ صاحب نے فرمایا ختم نبوت کے، میری بات سنیں، ختم نبوت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں وہ ہم قادیانی نہیں ہیں۔ جان تو جا سکتی ہے، یہ موضوع نہیں چھوڑ سکے۔ میری بات سنو، میں آج کے بعد پوری دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہوں، میں شاہ صاحب کو کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، یہ آل رسول ہے، یہ کسی چینل میں کام کرتے ہیں، میں ان کو پیچھے پڑوں گا جن کی انویسٹمنٹ اب وہ ان کا مدعا یہ ہے کہ وہ تقریباً 1 مہینے کے لگ بھگ ہو گیا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں آؤں گا، میں آپ کے مریضوں کو دیکھوں گا، میں اپنے مریض لاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، بلکہ ایک جاہل اور اجہل قوم ہے جس کے سامنے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نعرے لگا لگا کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اشتعال دلا رہے ہیں، اور وہ جو نفس مسئلہ ہے اور وہ جو اصل مسئلہ ہے اس مسئلے سے ہی جو ہے وہ بالکل رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیمرے بھی چھینے گئے، ہمیں مارا بھی گیا۔ ان کو مارا گیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ نیٹ پہ چل رہا ہے، فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کے ذرائع پہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ارکانوں نے ان کو مارا بھی، پیٹا بھی، ان پر تشدد بھی کیا، زد و کوب بھی کیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو بالکل ظاہر اور باہر ہیں، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ یہاں ختم نبوت کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر دوں کہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ شاہ صاحب پھر یہ بتائیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو کیا آپ ان کی نبوت کو نہیں مانتے؟ تو یہ وہی آدمی بات کر سکتے جو جاہل بھی نہیں بلکہ اجہل ہو، جس کو ختم نبوت کے مفہوم کا پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کوئی وہ نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے، ان کو پہلے نبوت دی جا چکی ہے، وہی نبوت ان کی قائم ہوگی۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی
अलैहि बारक वसल्लम के बाद अब क़यामत तक किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। तो हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम की नबूवत कोई नई नबूवत नहीं होगी, बल्कि वो उसी नबूवत के साथ नबी बनकर आएंगे और वो आकर अपनी शरीयत पर भी अमल नहीं करेंगे, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे। और फिर एक साहब ये भी कह रहे थे कि जी ये खातमुन नबीयीन का माना आपने आखिरी नबी क्यों किया? तो वो यकीनन जो है वो खत्म नबूवत के मुनकरीन का या तो चरबा परबा खाते हैं या फिर वो खुद ही वही होंगे। तो आखिरी नबी आपने कैसे कर दिया? तो भाई क्या खातमुन नबीयीन का माना क्या करेंगे आप? खातमुल औलाद का माना आप क्या करेंगे? अगर आप ये कहते हैं कि जी खातम का माना जो मुनकरीन खत्म नबूवत बयान करते हैं तो वो माना होना चाहिए, तो फिर खातमुल कौम का माना क्या करेंगे आप? ये जो सारी चीजें हैं कि खातमुल औलाद का वही माना होगा जो मुनकरीन खत्म नबूवत करते हैं। तो बहरहाल ये अभी हमारा वो एतराज़ात और उनके जवाबात का ये सेशन नहीं है, ये एक बात सर दस्ताई तो मैंने अर्ज कर दिया। अब आ जाइए आमदम बरसर मतलब। जब ये बात तय हो चुकी थी कि 14 फरवरी को इकरारुल हसन साहब आएंगे, बीच में थर्ड पर्सन एक एंकर साहब जो है वो पढ़ चुके थे, उन्होंने कहा कि जी मैं 14 फरवरी को आऊँगा, लेकर आऊँगा उनको। तो 14 फरवरी ही को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मंसूब खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो रखी गई वो इसके पर्दे के पीछे अपने आप को छुपाने के लिए रखी गई। ये कॉन्फ्रेंस रखने का इस वक्त में अलयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अलयाज़ु बिल्लाह नकल कुफर नवाशत कि हम ये नहीं कह रहे कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस के रखने का क्या मतलब है? 6 माना दर्द, इसका क्या माना हो सकता है? फिर जब आपने कॉन्फ्रेंस रख दी, आपको रखनी नहीं चाहिए थी, जब रख दी तो फिर जब इकरारुल हसन साहब आ गए तो आप इन लोगों ने क्या किया कि उस मजमे के अंदर जो है उनको 3-4 घंटे बिठा कर रखा। खतीब साहब फिर सामने ही नहीं आए और फिर ये बाकायदा बातें चल रही है। हम अपने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर एक वीडियो चला चुके हैं उनकी कि उनके जो हरकारे हैं वो कह रहे हैं कि जी मरीज हमारा होगा, हम अपने मरीज पर दम करेंगे। ये कौन सा इल्म है भाई? ये कौन सा जो है वो अमल है कि भाई आप अपने मरीज पर ही दम करेंगे? और फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर उनको ज़दोकोब करना और फिर उन पर जो है वो तशद्दुद करना, ये कौन सा, ये मैं गुज़िश्ता भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये कौन सी मतलब तसव्वुफ है और ये कौन सा वो दीन है जिसको आप वो सामने लाना चाह रहे हैं। और फिर इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि हम मरीज़ लेकर आएँ, उन मरीज़ों पर दम करें, उन्हें ठीक करें, और फिर वो जो शोबदाबाजी वो दिखाते हैं उस शोबदाबाजी को जो है वो उसी बच्ची पर दिखाया जिस पर वो पहले कई बार दिखा चुके हैं। तो मैं अर्ज करने का मुद्दा ये कि मेरे भाइयों, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरंदी ने आज से कमो बेश 200-250 साल 300 साल पहले ये बता दिया था कि ये शोबदाबाज लोग जो हैं इनकी शोबदाबाजियों को देखकर लोग समझते हैं कि ये अल्लाह के वली हैं और इनकी करामतें हैं। ना ये अल्लाह के वली हैं और ना ये करामतें हैं, ये सिर्फ नज़र का धोखा है और एक ट्रिक है, इसका हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का वली जो है नबी पाक की सुन्नत का तारिक नहीं होता, वो अल्लाह की किताब का आलिम होता है। नबी पाक के निसाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसाब का वो आलिम होता है। और फिर उसके बाद आखिर में यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर ये लोग सच्चे थे तो ये ऑन एयर आते, ये सिग्नल्स वगैरह जो है डाउन ना करवाते, ये इकरारुल हसन साहब का सामना अकेले में करते, अकेले में बैठ के करते, ये मजमे के अंदर ना करते। तो बहरहाल ये सब, ये जितना भी था, ये जो कुछ भी है, ये सब इसका हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। बाकी मरीजों का शिफा याब हो जाना, तो ये याद रखें, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मरीजों का शिफा याब हो जाना तो वो तो कोई भी अमल करे, कोई भी वो ज़कात दे, यानी कि एक मखसूस जो चिल्ले होते हैं वो करे, तो उसके करने से जो है उसकी दम फूक झाड़ के अंदर वो असर आ जाता है। हमारे यहाँ कराची के अंदर जो है वो हिंदू और सिख और ये ईसाई वगैरह, आप बल्कि नेट पर भी देखें, ईसाई लोग जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि हाथ रखते हैं तो बंदा ऐसे जो है वो उसका जिन निकल जाता है, तो ईसाई लोग भी ऐसे ही करते हैं, हिंदू भी ऐसे ही करते हैं। तो ये कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, आप ये कहें कि जी शरीयत का पूरा जो है वो परचम इन्होंने अपने सर पे उठा लिया है, अपने कंधों पर उठा लिया, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, तो हर कोई करता है। असल चीज़ है शरीयत मुहम्मदिया अला साहिब सलातु वस्सलाम, जब तक उसकी पासदारी नहीं होगी और जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हकीकी तर्जमानी नहीं होगी, उस वक्त तक हम कोई कौल फैसल
इन लोगों के बारे में नहीं कर सकते। बहरहाल बार दिगर मैं इकरारुल हसन साहब को इस बात पर जो है वो यूँ समझिए कि उनके इस काम को सराहता हूँ और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हमें इस तरह के ठग लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए।